ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں نے میری ماں کو خراسان سے کہاں سے حضرت ابن عمر سے کہا وہ صحابی کہ اے ابن عمر میں نے اپنی ماں کو خراسان سے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ تک اپنے کندھوں میں بٹھا کر لایا کیا خراسان سے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ تک اپنے کندھوں میں بٹھا کے لایا اور ان کو طواف کرایا مکہ مدینہ کا سیر کرایا کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت ابن عمر نے کیا فرمایا کہ تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کرتے وقت جو لفظ اوہ کہی تھی اس آہ کا بدلہ پوری زندگی اگر تم خدمت کرتے ختم کر دو گے تب بھی اس لفظ اوہ اور آہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آج میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہے ان کو اپنی جنت سمجھ لو، ان کے قدم میں پڑ جاؤ۔ اگر آپ نے کسی قسم کی ناراضگی کی ہے تو دنیا میں موجود ہے، اپنے لیے غنیمت سمجھ لو کہ ماں باپ کے قدموں میں جا کے پڑ جاؤ کہ قرآن نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، اللہ کے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق ہے۔ اے ماں، اے میرے ابا، اے میرے اماں، مجھ سے بھول ہو گیا، مجھ سے چوک ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں کسی قسم کی غلطی نہیں کروں گا، میں ناراضگی نہیں کروں گا، میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پیروں میں پڑ جاؤ، معافی لے لو اور کل ہی سے اپنے ماں باپ کو منا لو اور اپنے ماں باپ کی اطاعت شروع کر دو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اور ہمارے ماں باپ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے تو اس کا بھی طریقہ میرے آقا نے ہمیں بتلا دیا ہے، اس کا بھی طریقہ میرے آقا نے ہمیں بتلا دیا ہے۔ کیا بتلایا؟ کہ اگر آپ کے ماں باپ دنیا میں زندہ نہیں ہیں تو آپ جائیں قبرستان میں اور جا کر ماں باپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، ماں باپ کے قبر میں جا کے درود شریف پڑھیں، قرآن کی آیتیں پڑھیں اور ان کے روح کے لیے، تسکین کے لیے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں تاکہ آپ اللہ کے نزدیک نافرمان اولادوں سے ہٹ کر فرما بردار اولادوں میں شمار ہو جائے۔ دوستو اور بزرگوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے پاس موقع غنیمت ہے۔ آج ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، آج ہماری بیٹیاں ہماری بات نہیں مانتی، آج ماں باپ پریشان ہیں، آج ماں باپ بالکل ذہنی اعتبار سے بالکل پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے مولوی صاحب کہ میرے بچے صحیح ہو جائے۔ اس کے لیے یہ ادارے ہیں۔ جب تک ان بچوں کے اندر تعلیم نہیں ہوگی، جب تک ان بچوں کے اندر سمجھ نہیں ہوگی، جب تک ان بچوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، جب تک ان بچوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پہچان نہیں ہوگی، دین کا تعارف نہیں ہوگا، دین کی ان کے نزدیک اہمیت نہیں ہوگی، تب تک ماں باپ کی قدر نہیں کریں گے۔ ماں باپ کی قدر اسی وقت کر سکتے ہیں، ماں باپ کی عزت اسی وقت کر سکتے ہیں، اور ماں باپ کا احترام اسی وقت ہو سکتا ہے جب میرے بچے قرآن پڑھ لیں، میرے بچے حدیث پڑھ لیں، میرے بچے جان لے کہ قرآن کریم میں ماں باپ کا کیا حق ہے، میرے بچے جان لے کہ حدیث شریف میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے لیے کیا حقوق دیے ہیں۔ اگر نہیں جانیں گے تو کیسے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے؟ وہ تو یہ سوچیں گے کہ جیسے دوسرے بڈھے ہیں
वैसे ही मामला करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमें जरूरत है इन इदारों के अंदर अपने बच्चों को डालकर दीन की तालीम दीजिए, कुरान की तालीम दीजिए, तफसीर की तालीम दीजिए, हदीस की तालीम दीजिए और अपने आप की खिदमत कराइए, अपने आप की फरमाबरदारी कराइए। इसके लिए जरूरी है कि आप जैसा करेंगे, क्या आप जैसा करेंगे, आपके औलाद आपके साथ वैसे ही करेगी। आप बूढ़े हो चुके हैं, माँ बूढ़ी हो चुकी है, उनके ऊपर लाजिम है कि अपने माँ बाप के लिए कुछ करे, अपने माँ बाप के लिए कुछ करे, तब जाकर मेरी औलाद मेरे लिए कुछ करेगी। अगर मैंने आज बाप के लिए, अगर आज मैंने मेरे बाप के लिए 100 रुपया खर्च किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला की जात से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी औलाद में ऐसी औलाद पैदा करेगा जो औलाद मेरे लिए 100 नहीं 100,000 रुपए मेरे लिए खर्च करने के लिए तैयार होगा। लेकिन अगर हमने बाप के लिए कुछ नहीं किया, आप लोगों को वो वाकया मालूम है ना कि जैसन करोगे वैसन भरोगे। कि एक आदमी रहता था, खू खू करके खांसी करता था, उनके बेटे को बड़ा गुस्सा आ गया, कभी ये बूढ़ा बड़ा परेशान करता है। उसने, बेटा वैसे ही जलाली था, कुरान और हदीस से नावाकिफ था, कुछ उसको मालूमात नहीं थी कि बाप की क्या कदर है। वो बाप का टांग पकड़ा और टांग पकड़ के घसीटते हुए ले जाते बिल्कुल गांव का जो मुदाबी है वहां मुदाबी तक ले गए, घसड़ते हुए। तो उस वक्त बाप कह रहा है कि बेटा बेटा रुको 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 रुको, आगे मत ले जाओ, आगे मत ले जाओ। तो बेटा ताज्जुब करके बड़े परेशान होकर कहने लगा, क्या बात है आपा, आगे और क्यों नहीं जाओगे? कहने लगा कि बेटा मैंने भी तुम्हारे दादा को यहीं तक लाया था, बेटा मैंने भी तेरे दादा को यहीं तक लाया था कि आज अगर तुम एक कदम भी मुझे आगे ले जाओगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हें भी यहां से घसीट कर वहां तक ले जाएगी। दोस्तों और बुजुर्गों, माँ बाप एक ऐसी चीज है, माँ बाप ऐसी दौलत है कि दुनिया का बदला दुनिया ही में मिलता है। आज माँ बाप के लिए आप खर्च कीजिए, कल आपकी औलाद आपके लिए खर्च करेगी ना नहीं करेगी? भाई इंशाल्लाह माँ बाप के लिए खर्च करेंगे, हाथ उठाइए तो कौन खर्च करेंगे? माँ बाप से किसको मोहब्बत है? बहुत कम लोग हैं जो हाथ जमा करके रखे हैं, शायद उनको माँ बाप से मोहब्बत ही नहीं है। भाई सही से उठाइए, माँ बाप के लिए कौन तैयार है खर्च करने के लिए? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सब तैयार है। अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए, आपके माँ बाप को कबूल फरमाए। अगर इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अगर दुनिया में है तो उसको अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुआफ़िक उनकी इताअत, उनकी फरमाबरदारी और उनकी खिदमत की तौफीक नसीब फरमाए। तो अगर हकीकतन आपने मोहब्बत के साथ, माँ बाप के मोहब्बत के साथ हाथ उठाया है, तो मैं देखूंगा कि आपने माँ बाप के लिए हाथ तो जरूर उठाया। अब उसकी दलील देखे हकीकतन मोहब्बत है या सिर्फ आपने हाथ उठा दिया कि मुफ्ती साहब ने कह दिया हाथ अगर नहीं उठाएंगे तो कल बाप जाके कहेगा, अरे तू तो हाथ खाओ नहीं उठे, इसलिए जो मुफ्ती साहब को कहीं ये यकीनन आपने दिल से और दिल में हाथ रखकर अपने बाप की कदर की और अपने बाप से मोहब्बत की अलामत जाहिर की है और हकीकतन आप बाप के फरमाबरदार औलाद हैं और कल ही से जाके माँ बाप से आप माफी मांग लेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ इस मजलिस से ज्यादा